Now, what is screening? Suppose in a community, it is an admixture of sick people and well people, non-sick population. একটা কমিউনিটি আছে, তার মধ্যে তুমি জানো না যে কারা অসুস্থ কারা সুস্থ, কাদের বুকের মধ্যে টিবি আছে, কাদের শরীরে ক্যান্সার আছে। We do not know apparently. By the screening test, we can differentiate these two groups very rapidly. And in this way, we can treat further. ধরো একটা কমিউনিটিতে, একটা ভিলেজে বা একটা ব্লকে কতজন পেশেন্ট টিবি আছে, we do not know. সব পেশেন্টের তো চেক করা সম্ভব নয়, so we fix some criteria, and in that way we can identify those who are suffering from tuberculosis, and we do further investigation, we do further tests which are costlier, and then those who are detected as a confirmed case will treat them, because this pathological laboratory or this diagram is costly. It is not possible to do this test for everybody. We cannot afford, অত খরচ আমরা করতে পারবো না, আমাদের অত খরচের পয়সা নেই। So we identify the people, the probable cases, and কারণ সবারই ক্যান্সারে, সবারই লোকের একটা কিছু হলো, বায়োপসি নেওয়া ইস তার ল্যাবরেটরি, এই কথা বলাটা, তার প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করা, ইট ইজ নট পসিবল। So we can do only this test in case of confirmed population. So we can say the definition, because in the community there is iceberg of disease. What is iceberg? Can anybody tell? হিমবাহ জানো কেউ? শুনেছ? কে জানে? What is iceberg? কেউ জানো না? হিমশৈল জানো? জানো? সো অধিকাংশ না জানলেও দু একজন জানে। যাই হোক, when water changes its physical character, that is, it becomes solidified, it increases in volume, but the weight is same. 1 liter of water is 1 kg at 4 degree temperature, and when it solidifies, the ice is also 1 kg, but its volume is more, and for this reason it floats in water. কেন? buoyancy, due to buoyancy. কে আবিষ্কার করেছিল? ল অফ buoyancy কার আবিষ্কার? আর্কিমিডিস। এই আর্কিমিডিস একটা হামাম থেকে, স্নানাগার থেকে যেই লাফিয়ে পড়েছে জল ভর্তি, আর উপচে পড়েছে জল, অমনি সে উলঙ্গ অবস্থায়, নেকেড অবস্থায় দৌড়েছে, ইউরেকা ইউরেকা বলে। So due to law of buoyancy. So like iceberg, the 1/12 is above the water, but 11/12 of like this is submerged. যার জন্য আমরা কি হয়, ধাক্কা লাগে জাহাজে। We have, most of us have seen the film Titanic, তাই তো? ধাক্কা লেগে ভেঙে গেল, ডুবে গেল, সেইটা নিয়ে আবার একটা প্রেম কাহিনী ফেঁদে ফেললো, ইত্যাদি ইত্যাদি। So that is another thing. We only take the scientific part. That similarly, the disease exists in the community like iceberg phenomenon. Only a small portion of
the disease is visible in the naked eye, but a large amount is submerged, which is invisible. কয়েকটা রোগীকে দেখলাম আমরা, কাশছে, জ্বর হচ্ছে, ক্যাকেকটিক, অ্যানোরেক্সিয়া, দেখেই বোঝা যাচ্ছে টিবি রোগী, যদিও ইট নট অলওয়েজ ট্রু. There are so many other diseases which gives similar type of features. কিন্তু এমন অনেক majority of the portion of the patients suffering from tuberculosis cannot be identified in the naked eye. So they are the submerged portion of this, like this iceberg. So iceberg is the allegory. Allegory মানে বোঝো? English medium? কই? What is allegory? English? তুমি বলো? Allegory মানে জানো না? রূপক বাংলায়। রূপক বোঝো তো? So this allegory of icebergs is described, is compared with this total volume of the disease. Some portion is submerged, which is not seen. Similarly here, these have invisible patients could not be identified in the naked eyes. Only a small portion is visible. এই হিমোশৈলের একটুখানি দেখা যায়. Similarly, some patients are visible and identified in naked eyes. What is spectrum of disease? We know spectrum of light. So when a white light is passed through a prism, it divides and spreads in a VIBGYOR. Okay, above violet and lower is red. So similarly, the disease has a spectrum. A disease, single straight line. But when you differentiate, you will see that it spreads in this way. So it had different grades. What I want to impress on you. Some are light, mild disease, some are moderate, some are severe. All are diseased, but it spreads like a spectrum. Above is mild, then moderate, then severe, and lastly death. So in a scale like this, in this scale the patient moves always. বাড়ির লোক বিকেলবেলা এসে দেখলো সে পেশেন্টটা তখন মাইল্ড ডিজিজ, বসে বসে কথা বলছে, মুড়ি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে। একটু সন্দেহ হলো তার ডিজিজটা মডারেট হয়ে গেল, তারপর অনেক রাত্রিরে কি হলো, সিভিয়ার হয়ে গেল। আলটিমেটলি ইন দ্য লেট নাইট দ্য পেশেন্ট ডায়েড। পেশেন্ট পার্টি পরের দিন সকালে আসলো, ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসছে, ফল নিয়ে এসছে, এসে দেখলো পেশেন্ট মরে গেছে। এইখানে হুজ্জুতিটা লাগে, বুঝতে পারে না এই কালকে আমরা দেখে গেলাম পেশেন্ট আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, মুড়ি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে, আর আজকে মরে গেল, আপনারা মেরে ফেলেছেন। তাই এইখানে তখন কি হয়, দেয়ার ইজ এ অ্যাটাক অন দ্য এস্টাবলিশমেন্ট। এখানে তো হয় না ওসব, গভর্নমেন্ট হসপিটালে হামেশাই হয়, প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে একটা হামেশাই হয়। ভাঙচুর হলো, সিস্টারদের মারতে গেল, তারা আলমারির পেছনে লুকুলো, ডাক্তাররা বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, তো হয়। এবং ডাক্তারদের টর্চার করা হয়। এক্সট্রিম টর্চার কি হয়েছে জানো? কি হয়েছে ডাক্তার বাবু? এক্সট্রিম টর্চার পড়েছে কখনো? হ্যাঁ, কি ধরনের টর্চার হয়েছে? পেশেন্ট পার্টি বালতি করে নাইট সয়েল এনে ডাক্তারের মাথায় ঢেলে দিয়েছে, বেরিয়েছিল কাগজে। হ্যাঁ, আসামে। কিন্তু ডাক্তার ইজ নট রেসপন্সিবল। হু ইজ রেসপন্সিবল? দিস স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ।
কাল দুপুরে যায় 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 যায়, আস্তে আস্তে পেশেন্ট ইজ ইমপ্রুভিং অ্যান্ড আলটিমেটলি মডারেট থেকে মাইল্ড হয়ে গেল, এবং মাইল্ড থেকে ভালোর দিকে চলে গেল, পেশেন্ট ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেল। সো দিস ইজ কল্ড স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ, উই নো দিস। কিন্তু পেশেন্ট পার্টি তো সেটা বুঝবে না, তারা ভাববে এই এত ভালো ছিল, এই বললো কালকে ছুটি দিয়ে দেবে, আর আজকে মরে গেল পেশেন্ট। হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান দিস ডক্টরস, দিস ওয়ার্থলেস ডক্টরস, বলে যা তা করলো। তার একটা এক্সট্রিম নমুনা তা আমি তোমাদেরকে বললাম। বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট ইন ফিউচার। এই যে আমি কত ঘেরাও, কত হুমকি, কত কি নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, কারণ আমি আবার এমএসভিপি ছিলাম, বুঝতে পেরেছ? সে ডাক্তার যে যাই করুক, সে আলটিমেটলি তো আমার ঘাড়ে এসে পড়তো। ওই জন্য 2-3টে সিকিউরিটি, 3-4টে পুলিশ নিয়ে কোলাপসিবল গেটের ভেতরে অফিস করত। এই ছিল অবস্থা। এখানেও আমি এমএসভিপি, কিন্তু এখানে কোনো পেশেন্টই নেই। তো anyhow, this is the spectrum of the, that you know spectrum of the disease, because you have to face the patient party. পেশেন্ট পার্টিকে শোনো, ভালোভাবে যদি বলা যায়, ভালোভাবে যদি এক্সপ্লেন করা যায়, পেশেন্ট পার্টি যদি রেশনাল হয়, তাহলে কিন্তু তোমার কথা বুঝবে, বুঝতে পেরেছ? আর হুলিগান পেশেন্ট হয়, কেন মরে গেল কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই, আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি, তোমাদেরকে আমি ওষুধ কিনে দিয়েছি, যা বলেছো তাই করেছি, কেন পেশেন্ট কেন বাঁচবে না আর কি। জাস্ট ল অফ কি ইকোনমিক্স, এত খরচা করেছি, এত কিছু করেছি, কেন পেশেন্ট তোমরা বাঁচাবে না? কিন্তু সব কিছুরই যে একটা এন্ড আছে এটা বোঝে না আর কি। যাই এনেও, এটা হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য। যাই হোক, আমাদের এইসব ভালো ছেলে এত বছর পড়াশোনা করে এইসব জিনিসগুলো ফেস করতে হয়। সুতরাং শুধু ট্রিটমেন্ট জানলেই হবে না, কিন্তু খুব ভালো ডায়াগনোসিস করি, খুব ভালো অপারেশন করি, বাট ইউ হ্যাভ টু, বাই চান্স পেশেন্ট এক্সপায়ার্ড অন দ্য ওটি টেবল, you have to explain as a surgeon. Otherwise, if you cannot explain, যেমন একবার আমাদের হাউস স্টাফ পিরিয়ডে কেউ কোথাও নেই, একটা মেয়ে ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে, সে কোলাপসিবল গেটের বাইরে from certain community, young gentlemen, men are standing and shouting, আমাদের পেশেন্টকে ভালো করে দিতে হবে, ভালো করে দিতে হবে। কোলাপসিবল গেট এমন করে নাড়াচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে কোলাপসিবল গেট, সরকারি কোলাপসিবল গেট, তো ভেঙে পড়বে, ক্যাজুয়ালিটি ওটি। আর সন্ধ্যের পর মেডিকেল কলেজগুলোতে কোনো সিনিয়র সার্জেন বা মেডিকেল স্পেশালিস্ট বা টিচার থাকতো না, সব হাউস স্টাফ ইন্টার্নদের ঘাড়ে দিয়ে চলে যেত। ফোন করলে হয়তো, তখন তো ফোন সিস্টেমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এরকম এরকম, হ্যাঁ, টেপাটিপি ফোন ছিল না আমাদের হাউস স্টাফ পিরিয়ডে। লাগছে তো লাগছে না, লাগছে তো লাগছে না, তো লেগে গেল। তখন বলো, ও এটা এই কর, ওইটা ওই কর, বলে ওরা একজন সিনিয়র ডাক্তারকে দেখতে চাইছে, বলছে আমরা কিছু জানি না। আমরা তো ইয়াং ছোকরা, বলে চ্যাংড়া ডাক্তার, 23-24 বছরের। তো সিস্টার বলছে যে, আমি তো সিনিয়র হাউস স্টাফ, যে ডাক্তারবাবু এটা কিছু করুন, এ তো কোলাপসিবল গেট ভেঙে ওটির মধ্যে ঢুকে পড়বে। তখন আমি গিয়ে বললাম যে, এই যে ভাইরা, এই যে পেশেন্টের ব্লাড লাগবে, তাহলে কত বোতল ব্লাড লিখে দিন। তাহলে ওইসব ব্লাড ব্যাংক থেকে আনলে হবে না, ফ্রেশ ব্লাড ডোনেট করে নিয়ে আসতে হবে। ব্যাস, কিছুক্ষণ পরে দিকে যে বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সব ফাঁকা, রক্ত আনতে হবে শোনে। এই বুড়ো মানুষটা কে? ওই মেয়েটার বাবা, বাবা ছাড়া আর কেউ নেই, বুঝতে পেরেছ?
তা তোমাদের এইসব টেকটিক্স করতে হবে নিজেদেরকে বাঁচাতে গেলে অটোমেটিক্যালি। যাও একটা টিপস দিলাম। Anyhow, this is the spectrum of the disease. So if you know the spectrum of the disease, so you can explain it to yourself and also তুমি বলে এত ট্রিটমেন্ট করলাম, এত কিছু করলাম, পেশেন্ট মরে গেল শেষকালে, নিজেও অবাক হয়ে যাবে। বাট দিস ইউ ক্যানট বিলিভ দিস স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ। কারণ এই স্পেকট্রাম, এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ করে আমার বয়স হয়েছে, তো অনেক বয়স 70, হঠাৎ করে করোনারি হার্ট ডিজিজে উল্টে পড়ে যেতে পারি, বাড়ি নাও ফিরতে পারি দু পায়ে, হতেই পারে স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ। কারণ ভেতরে কি হয়ে আছে 70 বছর ধরে আমি তো জানি না। হাতটা দুকুস দুকুস করছে মায়ের পেটের থেকে, মানে আমার জন্মের আগে থেকে সে হচ্ছে। এখন কখন যে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল, আবার নানা রকম আছে, ব্লক ফ্লক আছে। সুতরাং এই স্পেকট্রাম অফ ডিজিজে আমি কিন্তু এখন ওয়েল পোর্শনে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কখন যে ঝপ করে মাইল্ড ডিজিজ, মডারেট ডিজিজ, সিভিয়ার ডিজিজ, ডেথ হতে পারে কেউ জানে না। সো দিস ইজ স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ। তাহলে হোয়াট ইজ স্ক্রিনিং? স্ক্রিনিং ইজ the identification of the diseased person from the community by rapidly applied test. একটা র্যাপিড টেস্ট করে তুমি কমিউনিটি থেকে, যেমন সকলের তো ব্লাড ফাস্টিং, পিপি, HbA1c করা সম্ভব নয়, কারণ দিস আর কস্টলি। তাহলে তুমি কি করলে? ছোট বাচ্চা থেকে ছেড়ে দিলে, 40 বছর ওপরে যারা বয়স আছে তাদেরকে নিয়ে আসলে, গিয়ে ইউরিন টেস্ট করলে। ইউরিনে কি আছে, কি পাবে? বেনেডিক্ট টেস্ট যদি করো লাল হয়ে যাবে, ডিউ টু বিকজ গ্লুকোজ ইজ এ রিডিউসিং এজেন্ট, তাই না? ফেরিক ক্লোরাইডটাকে ফেরাস ক্লোরাইড, তাই তো বহু বছর আগে পড়েছি আর কি। তো সেটাকে রিডিউস করে ফেরাস করে দেয়, আর ফেরাস মানে লাল, তাহলে ইউরিনটা কি হবে? লাল হয়ে যাবে। সুতরাং সব মানুষকে তুমি একটা করে টেস্ট টিউব দিয়ে দিলে, বলে যান টয়লেটে যান, গিয়ে ইউরিনটা ধরে আনুন। এবার ইউরিনটা ধরে নিয়ে যায়, এখন তো সব স্ট্রিপ ফিপ পাওয়া যায়, একটু স্ট্রিপ দিয়ে দিলে, যাদের লাল হলো তাদেরকে সব রেখে দিলে, আর যারা লাল হলো না, নীলই থাকলো, তাদেরকে বলে আপনারা যান। মানে দে আর নট সাফারিং ফ্রম হাইপারগ্লাইসেমিয়া, দ্যাট মিনস ডায়াবেটিস। তাই যাদের পজিটিভ হলো, খুব সামান্য পার্সেন্ট পজিটিভ হলো, 100টার মধ্যে 10 জনার 11 জনার হলো, তাহলে সেই 11 জনার এইবার তুমি ব্লাড টেস্ট করলে। তা এখন তুমি মনে করো 1000 জনার মধ্যে 10-15 জনের ইউরিন লাল হয়ে গেছে, এটাকে কি বলে? ইউরিনের মধ্যে যে লাল সুগার থাকে তাকে কি বলে? গ্লাইকোসিউরিয়া, তাই তো? এখন পড়ানো হয়নি? ফিজিওলজি তো পাস করে এসেছ, ইউরিন টেস্ট করনি সুগারের জন্য? করনি? নিজের ইউরিন কালেক্ট করে সেটাকে টেস্ট করা করনি? হয় না এখন, না? আমাদের সময় হতো এগুলো। যাই হোক, আমাদের তো 2 বছর কোর্স ছিল। তো এনিহাউ, তারপরে স্যালাইভা কালেক্ট করে সেটাকে টেস্ট করা, এগুলো হয় না, না এখন? আর কত কাটছাট করে দিয়েছে। এনিহাউ, তাহলে এই যাদের গ্লাইকোসিউরিয়া পাওয়া গেল, মানে লাল টেস্ট আসলো, তাদেরকে তুমি কি করলে? এবার ফাস্টিং পোস্টপ্যান্ট্রিয়াল করলে। যাদের অনেক হাই হলো তাদেরকে তুমি HbA1c গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন করলে। এগুলো খুব কস্টলি, বাজারে এমনিতে তো 100 টাকা করে নেয়, আর গ্লাইকোসাইলেটেড করতে প্রায় 900 টাকা নেয়। আমি বুঝতে পারছি, এই 3টে টেস্ট করতে 1100 টাকার টেস্ট। So it is not possible to apply this test to all the people. You only apply this 10% people. Okay. So this is the example of screening test. By rapidly applied test, you identify those who are suffering from the disease among the mixture of well people and sick people. সেটাই বলেছে
rapidly applied test to detect unrecognized disease among apparently healthy person. Apparently healthy মানে যারা ডায়াবেটিসে ভুগছে তার দিয়ে apparently healthy, তাদের কোনো কমপ্লেন নেই, because it is a silent disease. It is a silent killer. It kills the brain, it kills the heart slowly, it kills the kidney, and it kills the arkake liver, it kills the different vascular system, eye, another thing, blind হয়ে যায়। তো এগুলো আস্তে আস্তে হয়। So then if you detect the disease very early, and আমার ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস হয়েছে 2007 সালে, এটা 18 বছর, আমি যদি তখন ডায়াগনোসিস না হতো তাহলে ওষুধ যদি না খেতাম একদিনে মরে যেতাম। As my youngest sister died at the age of 51 because she was very negligent. ওষুধ খেত না, মিষ্টি খেত, ইরেগুলার, বিরিয়ানি খেত, so she died, আমিও মরে যেতাম। এই 18 বছর ধরে ঠিক মতো টেস্টিং করছি, ঠিক মতো ওষুধ খাচ্ছি বলে বেঁচে আছি। So this is the utility, okay? কিন্তু there is no symptoms. Suddenly I examined my blood sugar, December of 2007, and hyperglycemia was detected. In the fasting stage it was above 100, and in the postprandial 2 hours after meal কত লেভেল, কত জানো? 140, 140 উপরে হবে। 2 hours after, তোমাদের পোস্টপান্ডিয়াল টেস্ট হয়নি? সুগার গ্লুকোজ খেয়ে এগুলো করায় না? যাই হোক, তো এখন করায় না, আমি জানি না, আমি তো এই স্ট্রিমগুলো সম্বন্ধে হয়নি। আসলে এইগুলো কমিয়ে দিয়ে আমাদের সাবজেক্টটা বাড়িয়ে দিয়েছে, আর এটাতেও কেউ অ্যাটেন্ড করে না। আগে 3rd ইয়ার থেকে পড়াতো, এখন 1st ইয়ার থেকে পড়াচ্ছে। ওইসব জিনিসগুলো কমিয়ে দিয়ে এখন কি করছে, কমিউনিটি মেডিসিনকে বাড়িয়ে দিয়েছে একদম 1st ইয়ার থেকে সেই 7th সেমিস্টার পর্যন্ত, 3.5 বছর। এনি হাও, কিন্তু ওইগুলো তো দেখতে হবে, শিখতে হবে না? আমাদের সময় আমরা ওই যে অ্যানাটমি হলে গেছিলাম, শপথ, তো ওতে আমাদের হেডের সঙ্গে যাচ্ছিলাম পাশাপাশি বসে গাড়িতে, মানে শান্তিনিকেতনে। তো উনি বললেন এখন আর আমাদের মতন ওই নিজেকে ডিসেকশন করতে হয় না, স্টুডেন্টরা টিচাররা ডিসেকশন করে আর স্টুডেন্টরা দেখে। কিন্তু আমাদের সময় সব বলে এখানে অত বডি কোথায়? আর আমাদের সময় মনে আছে মেডিকেল কলেজে গাড়ি করে, একটা কালো গাড়ি ছিল, আমরা খুব আনন্দ পেতাম গাড়িটাকে দেখলে, ভর্তি মরা আসতো, সব বেওয়ারিশ ভিখারি মিখারি সব পড়ে থাকতো, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, এইসব কুড়িয়ে নিয়ে আসতো। তো এনি হাও, আমি একটা নন মেডিকেল স্টুডেন্টকে বলেছিলাম একটা কালো গাড়ি আসে মাঝে মাঝে। একবার আমাদের হাঙ্গার ছিল আর কি, আমরা দুর্ভিক্ষে ভুগছিলাম বেশ কিছুদিন, বোধহয় 15 দিন না কত আমরা বসেছিলাম বডির অভাবে। যেতাম, ঘুরতাম টুরতাম, ডিসেকশন পিরিয়ডে চলে আসতাম। তারপরে একদিন সেই কালো গাড়ি এলো, সেই কালো গাড়ি দেখে আমাদের কি আনন্দ। ও আমাকে কি বললো, সাহিত্য নিয়ে পড়ে, বলে তোরা অমানুষ হয়ে গেছিস, মরার গাড়ি দেখে এত আনন্দ? হবে কারণ আছে, 15 দিন ভাই বসে আছি বেকার, সময় তো বসে থাকবে না, তো এই সময়টা আমাদের নষ্ট হলো, ঠিক আছে? এনি হাউ, তাহলে স্ক্রিনিং এর সঙ্গে ডায়াগনোসিসের তফাৎ কি? ডায়াগনোসিস মানে তোমরা সব জানো, একটা পেশেন্ট তোমার কাছে আসলো, 1:1 রিলেশনশিপ, তুমি তাকে ফার্স্টে হিস্ট্রি নিলে, তাই তো?
এবার হিস্ট্রি চিফ কমপ্লেন হেন তেন নানা রকম, পাস্ট হিস্ট্রি, প্রেজেন্ট হিস্ট্রি করো তো তোমরা। তারপরে কি হলো, তাকে ইন্সপেক্ট করলে, তাকে দেখলে কিরকম অ্যাপারেন্টলি দেখতে, গলাটা ফোলা কিনা, মাথাটা বড় কিনা, পেটটা ডিগডিগে কিনা, হাত পাগুলো লিকলিকে কিনা, এইসব দেখলে। তারপরে প্যালপেশন, সিস্টেম ওয়াইজ প্যালপেশন করলে। প্রথমে কি করলে, জেনারেল সার্ভে, সেখানে এক গাদা পয়েন্ট আছে, পালস, বিপি, হেন তেন আছে তো, টেম্পারেচার, 23টা কথা পয়েন্ট আছে। তারপরে তার সিস্টেম ওয়াইজ পরীক্ষা করলে, যে সিস্টেমে কমপ্লেন করেন সেইটা তুমি আগে দেখলে, বলে আমার এখানে ব্যথা হয় খেলে, তাহলে তাকে অ্যাবডোমেনটা তুমি ভালো করে পরীক্ষা করলে। তারপরে তোমাকে অন্যান্য সিস্টেমগুলো পরীক্ষা করতে হবে। তারপরে তুমি একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস করলে। প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস মিনস প্রবাবল ডায়াগনোসিস, ওটা হতেও পারে নাও হতে পারে। তাহলে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসের মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থাকলো যে এই 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 হতে পারে। আসছে শীত করে জ্বর এসেছে, তাহলে কি হতে পারে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, ম্যালেরিয়া হতে পারে, তাই তো, আর ডেঙ্গু হতে পারে, আর ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হতে পারে। So these are the provisional, these are the differential diagnosis। তার মধ্যে তুমি একটা মোস্ট প্রবাবল বেছে নিলে। এগুলো দীর্ঘদিন তুমি যখন রুগী দেখবে তখন তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে না এটা ডেঙ্গু নয়, এটা মনে হচ্ছে যেন ম্যালেরিয়া পেশেন্ট, বা এটা ম্যালেরিয়া পেশেন্ট নয়, মনে হচ্ছে যেন এটা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। এইবার তুমি কি করবে, তার থেকে একটা ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন করাবে, ব্লাড হেন তেন এইসব, যেখানে যেটা লাগবে, এক্সরে দরকার হলে এক্সরে করাবে। আলটিমেটলি তুমি কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ইউ গিভ দ্য এম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট, তাই তো। তারপরে কি করবে, রিভিউ করবে 3 দিন পরে, 1 দিন পরে, 2 দিন পরে, 7 দিন পরে, যে পেশেন্টটার কমছে কি কমছে না। যদি কমে ভালো, না কমলে তোমাকে রিভাইজ করতে হবে তোমার। এই তো তোমার মোটামুটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান। শুনতে যত সহজ, বলতে যত সহজ, করাটা তার চেয়ে অনেক অনেক কঠিন। তাহলে এটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস। আর ডায়াগনোসিসের সঙ্গে স্ক্রিনিংও একটা ডিজিজ আইডেন্টিফিকেশন, ডায়াগনোসিসও একটা ডিজিজ আইডেন্টিফিকেশন। এইটা পরীক্ষায় আসে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্ক্রিনিং অ্যান্ড ডায়াগনোসিস। ডায়াগনোসিস হচ্ছে 1:1, কিন্তু স্ক্রিনিং হচ্ছে নট 1:1। অনেকগুলো লোকের মাঝখান থেকে তোমাকে ডিজিজ পার্সেন্টটা বার করে নিতে হবে। আর কি, পেশেন্ট ইজ কামিং টু ইউ, টু ইয়োর চেম্বার, টু ইয়োর হসপিটাল, বাট ইন স্ক্রিনিং টেস্ট ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য কমিউনিটি। থার্ড পয়েন্ট কি, এটা এমন করে লিখেছে না, এরকম করে লিখেছো কেন? আর কি ডিফারেন্স, you have to do different laboratory tests in diagnosis. Already I have told you, pathological laboratory tests, which may be biochemical, which may be microbiological, which may be pathological, or hematological. So these tests will help you in the diagnosis. But in case of screening tests, you have no such. You have to do different statistical tests. তোমরা যখন থিসিস করবে, ডিজার্টেশন বলে তো এখন, তো সেখানে তোমাদেরকে স্ক্রিনিং টেস্টগুলো করতে হবে। সো ইউ গেট এ প্রিলিমিনারি আইডিয়া অ্যাবাউট স্ক্রিনিং টেস্ট। নেক্সট ইজ স্ক্রিনিং কি হয়, এই যে এইগুলো হচ্ছে টু ডিটেক্ট প্রেসক্রিপটিভ স্ক্রিনিং, প্রিজাম্পটিভ আইডেন্টিফিকেশন। ওই যে তোমাদের প্রথমে কমিউনিটিতে বললাম যে এই লোকগুলোর
ইউরিন টেস্ট করে লাল এসছে, গ্লাইকোসিউরিয়া হচ্ছে, সুতরাং দিস কেসেস মাইট বি এ কেস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তো এটাকে বলছে প্রিজার্ভটিভ ট্রিটমেন্ট। প্রিজাম্পশন, অনুমান করা হচ্ছে যে এরা সাফার করছে। সেকেন্ড কি, ইট প্রোটেক্টস দ্য হোম পপুলেশন ইমিগ্রান্ট স্ক্রিন। যেমন সার্স হচ্ছিল 1915-16 সালে, ইন দ্যাট কেস যেসব পেশেন্ট বাইরে থেকে এখানে আসছিল বাই হাওড়া স্টেশন, বাই নট আউটসাইড পেশেন্ট মানে বাই এয়ার, এদেরকে কি হচ্ছিল, এয়ারপোর্টে স্ক্রিন করা হচ্ছিল। কেন না, তারা মিডল ইস্ট থেকে আসছে, তারা ইউরোপ থেকে আসছে, তারা আফ্রিকা থেকে আসছে, এরা কোনো ডিজিজ নিয়ে আসছে কিনা, এইগুলোকে বলছে ইমিগ্রেন্টস। তাহলে ইমিগ্রেন্টসদের স্ক্রিন করা হচ্ছিল। আইডিয়া কি, টু প্রোটেক্ট দ্য হোম পপুলেশন। ধরো সার্স নিয়ে এসছে মিডল ইস্ট থেকে, ইউজুয়ালি এগুলো হচ্ছিল হজ যাত্রীরা। ফ্যাক্ট, তারা কি করছিল না, এই সার্সগুলো কারণ ওখানে হচ্ছে, তারা নিয়ে আসছিল এবং যখন তাদের গ্রামে বা শহরে ফিরে যাচ্ছিল সেটা ডিসেমিনেট হয়ে যাচ্ছিল। তাহলে হোম পপুলেশনকে বাঁচানোর জন্যে দিস ইমিগ্রেন্টস আর স্ক্রিন। থার্ড পয়েন্ট কি, রিসার্চ পারপাস, টু সি দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দি ডিজিজ, বিকজ it was, I think, it was mentioned in the natural history of the disease previously. And fourth is, it is the opportunity of the people to create awareness. যখন এইগুলো খবরগুলো চলে যাচ্ছে কোনো কমিউনিটিতে যে তোমাদের এই লোককে এখন স্ক্রিন করার জন্য, কারণ এয়ারপোর্টের পেছন দিকে একটা হসপিটাল আছে, সেখানে কিন্তু সেখানে কোয়ারেন্টাইনে রেখে দেওয়া হয়, তখন তারা কনসাস হয়ে যাচ্ছে যে এই রোগটা যেন ছড়িয়ে না পড়ে। যখনই দেখা যাচ্ছে, যখন কোভিড হয়েছিল আমরা দেখেছি কোনো বাড়িতে একটা কোভিড পেশেন্ট দেখো যখনই দেখা হলো, তখন পাড়ার লোকেরা খুব ওভার ছিল, তারা সব বাঁশ দিয়ে গেট আটকে দিত, জানো তো, তাদের বেরোতে দিত না। তারা বাজার দোকান কি করবে, সে পাড়ার ছেলেরাই সব বাজার দোকান করতো, করে তাদেরকে পৌঁছে দিত। সে বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট, সে অ্যাপার্টমেন্টে এক একটা অ্যাপার্টমেন্টে 4 তলা 5 তলা বাড়ি, বুঝতেই পারছে সে একটা বিরাট পাড়ার সমান। 20টা 25টা করে ফ্ল্যাট, এক একটা যদি 4 জন 100 জনের উপর লোক, সেই গেটটাকে বাঁশ দিয়ে আটকে দিয়েছে যাতে বেরোতে না পারে। তাহলে পিপুল এখানে কনসাস হয়ে গেল নিজেরা, বা যাদের বাড়িতে হয়েছিল। আমার যখন হলো, আমার তো বাড়ি, সুতরাং আমার বাড়িতে পাড়ার যারা মাথা, তারা বললো ডাক্তারবাবু আপনারই হয়েছে, আর কি করব। ওরা ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই, আমি বেরোবো না। হ্যাঁ, যাই হোক, আমাকে বাজার টাজার পুলিশেই করে দিয়েছিল, যেহেতু একটা উচ্চ পদে ছিলাম। এনিহাউ, তাহলে অপরচুনিটি ক্রিয়েটিং দ্য পিপল রিগার্ডিং অ্যাওয়ারনেস অফ দি ডিজিজ। এখানে ডায়াবেটিসের কথা বলা আছে, আমি রিসেন্ট কোভিডের কথা বললাম। তাহলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ক্রিনিং? মাস স্ক্রিনিং, যেটা আমি বললাম, সব লোকদের ধরে ইউরিন টেস্ট করা হলো, এটা হচ্ছে মাস স্ক্রিনিং, অ্যাজ ইটস নেম ইমপ্লয়েস। হাই রিস্ক স্ক্রিনিং কাদের? প্যাপস স্মিয়ার করা হচ্ছে, বা মহিলাদের প্যাপস স্মিয়ার করা হচ্ছে। কি ডিটেক্ট করে? কি? ইউটেরাইন ক্যান্সার। ইয়াং লেডিদের কি করা হবে? হবে না। অ্যাবভ যারা 40 তাদেরকে করা হচ্ছে, তাহলে তারা হাই রিস্ক। ব্লাড সুগার যে টেস্টিং হলো, সবার কি করা হবে? বাচ্চা টাচ্চা সব না। দোজ পিপুল হু আর অ্যাবভ 40 years, these are high risk groups. So here mass population is not done, high risk groups are, so it is known as high risk screening. And multiphasic, একটা লোকের
ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিজিজ আছে, তাদের নানা রকম একের পর এক স্ক্রিনিং করে যাওয়া হচ্ছে, তাকে বলে মাল্টিফেজিক স্ক্রিনিং। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দি স্ক্রিনিং অ্যাকসেপ্টেবল, তুমি যে স্ক্রিনিং টেস্টটা করছো সেটাকে পপুলেশনকে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এখানে কোনো তুমি মিলিটারি নিয়ে যাচ্ছ না যে এটা করতেই হবে, তুমি পিপলের ভলান্টারির উপর নির্ভর করে। তুমি একটা কমিউনিটিতে গেলে গিয়ে বললে আমরা এখানে বাচ্চাদের হাইট অ্যান্ড ওয়েট মেজার করব, অ্যানিমিয়া আছে কিনা দেখব, যারা মাদার আছে তাদের অ্যানিমিয়া আছে কিনা দেখব। পিপল অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না? করবে? তোমাদের কি মনে হয়? ফ্রি অফ কস্ট করবে। কিন্তু একটা কমিউনিটি গিয়ে তুমি বললে যে বয়স্ক বুড়োদের প্রস্টেট আছে কিনা আমরা এক্সামিন করব, লোকে তো হাঁ হয়ে থাকলো, প্রস্টেটটা আবার কি না, কি করে করবেন না, পার রেকটাম আঙুল ঢুকিয়ে। পিপল কি করবে? অ্যাকসেপ্ট করবে? করবে না, মেরে তাড়িয়ে দেবে। সো দিস স্ক্রিনিং টেস্ট মাস্ট বি অ্যাকসেপ্টেবল বাই দ্য কমিউনিটি। সেকেন্ড হচ্ছে রিলায়েবিলিটি। রিলায়েবিলিটি মানে তুমি বারবার টেস্ট করছো, একই রেজাল্ট আসতে হবে। ব্লাড প্রেশার যখন নিচ্ছ, এই এলো 120/80, এই আসলো 110/70, এই আসলো 140/90, তা করলে কিন্তু হবে না। তোমাকে কি হয়, ওই যে রেজাল্টটা তুমি পেয়েছো সেইটাই কিন্তু তুমি বারবার বারবার, একটু হয়তো ডিফারেন্স হলো, আসতে হবে। আদারওয়াইজ এইরকম যদি একবার ওজন করলে 95 কেজি আসলো, তারপরে আসলো 65 কেজি, তারপরে আসলো 75 কেজি, বুঝতে হবে যে মেশিনটার গন্ডগোল আছে। তাহলে রিলায়েবিলিটি এটাকে বলে, রিলাই করতে হবে রেজাল্টটাকে। আর কি ভ্যালিডিটি। ভ্যালিডিটি মানে সেটার জনগণের দরকার আছে কিনা, সেটাকে বলে ভ্যালিডিটি। আর সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি আমি আর এখন পড়াচ্ছি না, এটা তোমরা এটা বুঝতে পারবে না, কারণ এই টেস্টটা তোমাদেরকে কিন্তু থিসিসে করতে হবে। সুতরাং তোমরা এইটা যদি না পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে না, আমি বলে দিলেও বুঝতে পারবে না। খুব সহজ উপায়ে লেখা আছে, কিন্তু আমি তাও এখানে সেটা বলতে চাইছি না। তাই সেন্সিটিভিটি জিনিসটা কি না, to identify the two positives, যাদের প্রকৃতই আছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা। আর স্পেসিফিসিটি কি না, যাদের নেই সেটা, যেমন বললো যে কালকে ঝড় হবে, ঠিক আছে, তুমি সব প্রিপারেশন নিলে ঝড়ের, আমরা তো কিছুই নিই না, কাঁচের জানলা ফানাগুলো বেঁধে রেখে দিলাম, ছাতে যেসব জিনিস উড়ে পালাতে পারে সেগুলোকে সব নামিয়ে টামিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখলাম। যাদের ওভারের ট্যাঙ্ক পলিথিনে, তাদের সেই ঢাকনার উপরে দুটো ইট বসিয়ে রাখলে কিন্তু ঢাকনাটা নিয়ে উড়ে চলে যাবে। কিন্তু তুমি দেখলে কিছুই হলো না, ভোমা। তার মানে যারা বলেছে তুমি কাটেল করে দিলে, তুমি যাচ্ছিলে সবাই বলে এই যাস না কালকে ঝড় আসছে, তাই তখন তুমি কি বলে যে এই টেস্টটার স্পেসিফিসিটি নেই, সঠিক বলতে পারেনি, গালাগাল করলে। বলি যে আগে ছিল না গোলদার, গোলদারকে সবাই বলতো গুলদার। এই যে আমি একটা ইন্সপেকশন হলো তোমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট খোলার জন্য, আমি সেদিন ছিলাম, একটা ঝড় আসছিল রিসেন্ট, একটা চারিদিকে হই 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 হই, ঝড় আসছে ঝড় আসছে ঝড় আসছে। টিচাররা তো সব ইন্সপেকশন হয়েই কেটে পড়েছে, আর আমি প্রিন্সিপালের চার্জে ছিলাম। তো ওরা যতক্ষণ না গেল ইউনিভার্সিটির কেষ্ট বিষ্টুরা, ততক্ষণ বসে থাকলাম। 4টে বেজে গেল, আর আমি ভাবছি আকাশের দিকে ঝড় আসছে, বাড়ি থেকে বলছে থেকে যাও, ওখানে থেকে যাও। আর আমি 3-4 দিন আছি, আর ভাল লাগছে না। তবে একটা গাড়ি দিল, সেই গাড়িটা যখন ছাড়লো তখন 4:45, তখন আকাশ কালো হয়ে এসছে। যে ছেলেটা চালাচ্ছিল পাশে একটা গ্রামের,
নাম হচ্ছে বশির উদ্দিন, খুব এক্সপার্ট। তো বললো স্যার কিছু হবে না, চলুন। এবার আমি তো যাচ্ছি আর বাড়ি থেকে অনবরত ফোন আসছে, কোথায় স্টেশন এরিয়ে উল্টে পড়েছে, কোথায় কলা গাছ উল্টে পড়েছে, কোথায়, আর অনবরত ফোন আসছে। তখন বসির আমাকে বললো, ম্যাডামকে আপনি বলুন যে টিভিটা বন্ধ করে দিতে, কন্টিনিউয়াসলি আমাকে ডিস্টার্ব করছে তো। আর টিভির যারা অ্যাঙ্কার, ওদের তো বেঁচে থাকতে হয়, তো সামান্য একটু খবর পেলে খাগা করে, দেখেছো তো এই কি বিরাট স্পিডে, অত স্পিডে কথা বলে আমি এখানে হার্ট ফেল করে যাব, এইখান থেকে ওইখানে দৌড়চ্ছে, এইখান থেকে ওইখানে, আর এই অরবিন্দ কেজরিওয়াল এসা গিয়া, এখান থেকে ওইখানে দৌড়ে চলে গেল। ওরাই তো বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এক্সপ্যান্ড করে ইয়ে করে না, জানো তো। সেই সব শুনছে আর আমাকে অনবরত পত্রাঘাত, মানে ফোনাঘাত, তুমি বেরিয়েও না, বলে আমি বেরোলে আমি শক্তি করে চলে এসেছি, এখন আমি না এদিকে যেতে পারবো না ওদিকে যেতে পারবো। আমি বললাম ওই ওর পরামর্শ মতো টিভিটা বন্ধ করে দাও। আবার ঠিক ঠিক সময় ও আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল 8টার মধ্যে। বুঝতে পেরেছো, এইটা হচ্ছে কিন্তু ঝড়ে কিছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। এই দু একটা হোর্ডিং ফোর্ডিং পড়ে গেছিল, দু একটা কলা গাছ পড়ে গেছিল, তো অশ্বত্থ গাছের ডাল ভেঙেছিল। তো এইটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি, স্পেসিফিক অ্যান্সার। তাহলে তোমার টেস্টটাকে স্পেসিফিক বলতে হবে। যদি তোমার টেস্টে স্পেসিফিক না হয় তাহলে কি হবে? কি হবে? পেশেন্টের অ্যাংজাইটি বাড়বে, পেশেন্টের খরচ বাড়বে। খরচ বাড়বে মানে তোমাকে আরো 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 টেস্ট করতে হবে। একটা পজিটিভ এসে গেল ভুলবশত, এইখানে একটা শ্যাডো পেলো, এক্সরেতে ডাক্তার বললো না মনে হচ্ছে একটা ইয়ে আছে, তখন তোমাকে ছুটতে হলো সিটি স্ক্যান করতে, সিটি স্ক্যানে হলো না, তখন দৌড়তে হলো এমআরআই করতে। আলটিমেটলি কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু পেশেন্টের খরচ হয়ে গেল। আর এই যে পিরিয়ডটা, সেটা অ্যাংজাইটি হলো তো। তা এইটাই হচ্ছে সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড স্পেসিফিসিটি। সুতরাং এগুলো পরে তোমরা এই টেস্টগুলো যখন 3rd ইয়ারে করবে, এগুলো তোমাদের আছে, সেখানে তোমাকে এই সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি সব টেস্ট করতে হবে। প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, এই 3টে টেস্ট করতে হবে। এইগুলো পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য। সুতরাং এই স্ক্রিনিং টেস্ট, কয়েকটা স্ক্রিনিং টেস্ট হচ্ছে এইরকম: ডায়াবেটিক, হাইপারটেনশন, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, লো বার্থ ওয়েট, এইসব জায়গায় মিডিল এজের পার্সনদের হাইপারটেনশন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস অ্যান্ড এল্ডারলি নিউট্রিটিভ ডিসঅর্ডার এক্সেট্রা। জাস্ট জেনে রাখো ফর ইয়োর কাইন্ড অ্যাকনোলেজমেন্ট।